You are the only participant in the conference. The recording has started. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो झीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा, यानी त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वरूप। આપણે બે જ જણ છીએ એટલે ગુજરાતીમાં જ કરવું હોય તો એમ બી કરી શકાય ભાઈ. હા કોઈ ખબર નથી કે કોઈ નથી આવ્યું. हाँ 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 तो आचार्य भगवंते कहूँ कि हूँ समयसारने कहीश। तो समयसार એટલે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એનું શ્રદ્ધાન કરાવીને આચાર્ય ભગવંત આપણને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવવા માગે છે। એમાં જીવ અજીવ અધિકાર ચાલે છે। ये जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का प्रयोजन है। जीव जीव अधिकार में 50 से 55 गाथा चलती है। वहाँ आचार्य भगवंत 29 बातों को अजीव दिखा रहे हैं। जो अज्ञानी जो बातों में जीवपना मानता है, लेकिन कुंकुंदाचार्य देव ने कहा कि वो अज्ञानी की मिथ्या मान्यता है। वो जिसको जीव मानता है वो वास्तव में अजीव है। तो अजीव का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके जीव का भी यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो 50-55 गाथा की टीका उसका
9वा बोल है जे प्रीतिरूप राग छे, जो प्रीतिरूप राग पर पदार्थों के प्रति प्रीति का भाव, पर पदार्थों के प्रति ये वस्तु मुझे पसंद है, उसको प्रीति कहते हैं। ये वस्तु के प्रति लगाव है, उसको प्रीति कहते हैं। जो पदार्थों को देखकर भाव में प्रफुल्लितता आती है, वो प्रीतिरूप भाव यानी राग है। तो जो प्रीतिरूप राग है, राग अशुद्ध परिणाम है। राग परलक्षी परिणाम है। राग कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होता है, इसलिए नैमित्तिक भाव है। राग स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है। राग का काल एक समय, दूसरे समय फिर से राग कर सकता है। राग चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय है। राग दुखदायक भाव है। राग हेय तत्व है, छोड़ने जैसा है। तो जो प्रीतिरूप राग है, वो सब जीव को नहीं, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से, क्या कहा, प्रीतिरूप राग को पुद्गल कहा। क्यों? तो कि 5 इंद्रिय के विषयों जो पुद्गल है, रूपी है, उसका लक्ष्य करने से राग की उत्पत्ति होती है। तो जिसका लक्ष्य किया वो पुद्गल, तो पुद्गल का लक्ष्य से उत्पन्न हुआ राग, उसको भी पुद्गल कहा। इस राग की उत्पत्ति में रूपी पदार्थ निमित्त हुआ, रूपी पदार्थ पुद्गल। तो राग उत्पत्ति में पुद्गल निमित्त होने से निमित्त का ज्ञान कराने के लिए राग को पुद्गल कहा। चारित्र मोहनीय दर्शन मोह के साथ चारित्र मोहनीय कर्म होता है। चारित्र मोहनीय कर्म वो भी पुद्गल है। चारित्र मोहनीय कर्म अज्ञानी की सत्ता में पड़ा है, वो पुद्गल है। वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म उदय रूप हुआ, तो उदय रूप कर्म भी पुद्गल है। ऐसे उदय रूप कर्म में जुड़कर जो भाव उत्पन्न हुआ, वो पुद्गल में जुड़कर
ये भाव उत्पन्न हुआ इसलिए उसको भी पुद्गल कहा। राग नैमित्तिक परिणाम है। दर्शन मोह के साथ चारित्र मोह का उदय, तो उदय तो निमित्त है। निमित्त में जोड़ने से नैमित्तिक परिणाम उत्पन्न हुआ, इसलिए राग नैमित्तिक परिणाम है। तो राग किसी को प्रश्न हो सकता है कि राग तो जीव की सत्ता में होता है, तो राग को पुद्गल क्यों कहा? तो कि राग को उत्पन्न कर सके ऐसा जीव में कोई स्वभाव नहीं है। अगर राग को कर सके ऐसा जीव का स्वभाव है ऐसा मानोगे तो स्वभाव तो त्रिकाल होता है। तो जीव की सत्ता में तीनों काल राग प्रति समय होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। अर्यंत सिद्ध दशा में राग की उत्पत्ति है नहीं, तो राग कर सके ऐसा जीव का स्वभाव नहीं, इसलिए राग को जीव नहीं कहा। राग की उत्पत्ति होती है वो वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसी योग्यता तब दिखने में आती है कि चारित्र मोहनीय कर्म जो पुद्गल स्वरूप है उसका उदय का निमित्त आया, तब राग रूप परिणमन दिखने में आया, इसलिए राग को पुद्गल कहा। अगर राग पुद्गल है तो राग जीव को होता नहीं। राग का कर्ता जीव नहीं, राग का कारण जीव नहीं। जीव में ऐसी योग्यता नहीं है। जीव में ऐसा स्वभाव नहीं है कि जीव स्वतंत्रपणे यानी निमित्त के अवलंबन बिना राग को कर सके। तो यहाँ राग को अजीव सिद्ध करना है। राग को अजीव क्यों कहा? कि जैसा अजीव का लक्ष्य करने से जीव की पर्याय में शुद्धता प्रकट हो नहीं सकती। अजीव का लक्ष्य करने से जीव की सत्ता में शुद्धता रूप परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार राग का लक्ष्य करने से भी जीव की सत्ता में शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती।
तो अजीव का लक्ष्य करने से शुद्धता प्रकट नहीं होती, और राग का लक्ष्य करने से भी शुद्धता प्रकट नहीं होती। इसलिए राग को अजीव कहा। क्या कहा? जो प्रीति रूप राग है वो सब जीव नहीं, यानी जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से क्यों लिखा? तो कि अज्ञानी की दशा में राग तो अनादिकाल से होता है, लेकिन अनादिकाल से राग प्रति समय क्यों उत्पन्न होता है? तो कि प्रति समय अज्ञानी की दशा में कर्म का उदय होता है, और अज्ञानी प्रति समय कर्म के उदय में जुड़ता है। तो प्रति समय राग से जुड़ने से जो राग की उत्पत्ति हुई, तो अनादि से आज तक कर्म का उदय आया जो पुद्गल है, और अनादि काल से जीव उस उदय में जुड़ा तो पुद्गल में जुड़ा, पुद्गल का लक्ष्य किया, उसका लक्ष्य करने से नैमित्तिक परिणाम राग रूप उत्पन्न हुआ। इसलिए वो राग अनादिकाल से पुद्गल द्रव्य का परिणाम कहा। जब ज्ञानी ने ये बात समझाई कि तेरा ज्ञायक तो स्वभाव से त्रिकाल वितराग है, तो जो तेरा वितराग स्वभाव है उसका लक्ष्य करने से तेरे परिणाम में वितरागता प्रकट होगी। राग का लक्ष्य करने से राग की उत्पत्ति होती है, और वो राग दुखमय परिणाम है। लेकिन तू तो वितराग स्वरूप हो, आनंद का कंद हो, सुख का धाम हो, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप हो, तो जीव का स्वरूप क्या? तो कि जीव वितराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, सुख का कंद है। जब विनायक की ऐसी महिमा आई तब जीव को कर्म का उदय से उदासीनता आ गई, राग से भी उदासीनता आ गई। कर्म का उदय भी पुद्गल था, राग भी पुद्गल था, उसके प्रति उदासीनता आने से
उदय और राग में से लक्ष्य छूट गया और वो लक्ष्य अब वितराग स्वरूप तेरा परमात्मा का लक्ष्य हुआ। चैतन्य आनंदमयी स्वयं के स्वभाव का लक्ष्य हुआ और जब उसका लक्ष्य हुआ उसी समय राग छूट गया। जीव और अजीव, अजीव राग स्वरूप, जीव वितराग स्वरूप, दोनों के बीच में अब भेदरूप श्रद्धान हुआ और राग के प्रति उदासीनता आई। स्वभाव के प्रति उल्लास बढ़ गया। राग का लक्ष्य छूट गया और स्वभाव का लक्ष्य हो गया। तो वितराग स्वभाव का लक्ष्य जब हुआ उसी समय परिणाम में वितरागता प्रकट हुई, उसको जीव कहा। और वितरागता के कारण जो अतीन्द्रिय सुख का वेदन हुआ वो जीव स्वरूप है। ख्याल में आता है? जब आत्मा की अनुभूति हुई तो वहां तो राग दिखने में नहीं आया। क्यों? तो कि राग की उत्पत्ति नहीं हुई। जब वितराग स्वभाव का लक्ष्य किया तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश से वितरागता उत्पन्न हो गई। इसलिए कहा कि अनुभूति स्वरूप जीव ऐसा अनुभूति स्वरूप जीव को ये सभी प्रकार का राग होता नहीं है। वो कार्य जीव का कार्य नहीं है। राग कर सके ऐसा जीव में अनुभूति के काल में कोई स्वभाव जानने में आया नहीं, प्रतीति में आया नहीं। क्यों? तो कि नायक का ऐसा स्वभाव ही नहीं राग को उत्पन्न कर सके। फिर से गुजराती में, जीव जीव अधिकार चाले छे। एमां टीका 50 થી 55 બોલની ચાલે છે। આચાર્ય ભગવંત અજ્ઞાનીના મિથ્યા અભિપ્રાય છોડાવવા માંગે છે। અજ્ઞાનીનો મિથ્યા અભિપ્રાય શું છે? तो के रस छे, गंध छे, वर्ण छे, स्पर्श छे, रूप छे, 5 प्रकारना शरीर छे, संस्थान छे, सहनन छे, ये बधु अजीव छे। पण अज्ञानी मिथ्या अभिप्राय ने कारणे एने जीव मानी बैठो छे।
બોલે છે, મારા હાડકાં ગળી રહ્યા છે કે મારું શરીર હવે કામ નથી કરતું. હવે હું ઓછું સાંભળું છું. તો મારા હાડકાં ગળી રહ્યા છે, તો સહનનને પોતાના માને છે. મારા શરીરનું વજન ઘટતું જાય છે. આમ કંઈ રોગ નથી, પણ શરીર ઘટતું જાય છે. ડૉક્ટરને બતાવ્યું પણ કોઈ કારણ બતાવતું નથી. તો શરીર મારું એટલે જીવ. આ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ મારું શરીર કાયમ ગરમ રહે છે. તાસીર જ એવી છે. આ બધામાં જીવપણું અજ્ઞાની પ્રતિસમી માને છે. આવી 29 બાબત આચાર્ય ભગવાન બતાવે છે કે તું એને જીવ માની બેઠો છે. હવે તું જીવ એને માની બેસે એવો જો તારો ઊંધો અભિપ્રાય હોય તો તું અજીવને જીવ માનતો હો તો એનાથી ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કે જ્ઞાન કેવી રીતે કરી શકે? તને તો પેલા પ્રાથમિક એ પણ જ્ઞાન નથી કે અજીવ શું છે ને જીવ શું છે. તો આચાર્ય ભગવાન 50 થી 55 ગાથામાં ટીકાકાર આચાર્ય ટીકામાં 9મો બોલે એમ કે છે કે જે પ્રીતિરૂપ રાગ છે પ્રીતિ પર પદાર્થ પ્રત્યે લાગણીનો ભાવ પદાર્થ જોયો નથી કે મોઢું ખીલી ઉઠ્યું નથી. પદાર્થ જોયો નથી કે એના પ્રત્યે અહોભાવ આવ્યા વગર રહેતો નથી. એવો તીવ્ર રાગ પર પદાર્થ સાથે ઘૂંટ્યો છે. પર પદાર્થ લાભનું કારણ લાગે છે એટલે એ પદાર્થોને સાચવીને રાખે છે. અચેતન જળ પદાર્થો એ અચેતન જળ પદાર્થો પ્રત્યે રાગ ભાવ, પ્રીતિ ભાવ, લાગણીનો ભાવ એ પરપદાર્થ હિતકારી લાગવા એને રાગ કીધો. રાગ છે ચારિત્ર ગુણની અશુદ્ધ પર્યાય. પણ અહીંયા એમ નથી લેવું. અહીંયા એમ કેવું છે કે રાગ અજીવ છે, પૂતગલ છે. પણ રાગ તો જીવની સત્તામાં થાય છે ને.
જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થાય છે ને. તો કે રાગ જીવ કરી શકે એવો એની પાસે ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી. રાગની ઉત્પત્તિ કરી શકે એવો સ્વભાવ વિશ્વના અનંત જીવમાંથી એક પણ જીવ પાસે એવો સ્વભાવ નથી. રાગની ઉત્પત્તિ વર્તમાન પર્યાયની યોગ્યતાથી થઈ છે. રાગની ઉત્પત્તિ નિમિત્તમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થઈ છે. રાગની ઉત્પત્તિમાં નિયમભૂત નિમિત્ત કોણ? તો કે કર્મનો ઉદય. કર્મનો ઉદય શું છે? તો કે તો અચેતન જળ પૂતગલના સ્કંધો છે. રાગની ઉત્પત્તિ થાય અને કર્મનો ઉદય ન હોય એવું 3 કાળમાં બનતું નથી. તો રાગની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત કારણ કર્મનો ઉદય છે ને કર્મનો ઉદય પૂતગલ છે અને પૂતગલના નિમિત્તે રાગ થતો હોવાથી એ રાગરૂપ પરિણામને પૂતગલના કીધા છે. આત્મામાં ગુણ તો અનંત છે, આત્મામાં શક્તિ તો અનંત છે, આત્માના સ્વભાવો તો અનંત છે, પણ એ અનંત સ્વભાવમાં એક પણ સ્વભાવ એવો નથી કે આત્મા 3 કાળ રાગને કરી શકે. એવો અસલ સ્વભાવ નથી. જો સ્વભાવ છે એમ તું સ્વીકાર કર તો દરેક સ્વભાવને પોતાનું પરિણામ છે. દરેક સ્વભાવ ત્રિકાળ છે અને દરેક સ્વભાવનું પરિણામ એ સ્વભાવને અનુસરીને પ્રતિ સમય થાય છે. હવે રાગ કરી શકે એવો જો સ્વભાવનો તું સ્વીકાર કર તો 3 કાળ પ્રતિ સમય રાગ ઉત્પન્ન થાય. તો રાગ અર્યંસિત પરમાત્માને પણ ઉત્પન્ન થાય અને રાગનું વેદન એ તો દુઃખ છે. તો જીવને અર્યંસિત દશામાં પણ જો રાગની ઉત્પત્તિ થાય તો દુઃખનું વેદન થાય. એવું તો જોવા મળતું નથી. રાગ ઉત્પત્તિ થઈ કેમ? તો કે રાગની ઉત્પત્તિ તો રાજુભાઈ હમણાં આપણે વાત કરીએ છીએ ધ્રુવ આત્માની તરફથી જ વાત કરીએ છીએ ને. કારણ કે પર્યાયમાં તો હમણાં હાલમાં આપણામાં, કારણ કે આપણે મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોવાથી હાલમાં આપણામાં રાગદ્વેષ તો થયા જ કરે છે. હા, એટલે મૂળ વિષય એમ બતાવો છે કે સમય સારે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ બતાવો છે. જીવ કોને કેવો? તો કે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને. તો કે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને જીવ કેમ કહો છો? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી જ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પણ જો તું
રાગ ઉપર લક્ષ રાખીશ તો રાગ તો એક સમયની પર્યાય છે, એનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી. રાગ તો અશુદ્ધ પર્યાય છે. અશુદ્ધ પર્યાય હોય કે શુદ્ધ પર્યાય હોય, પર્યાયમાંથી પર્યાય બીજી આવી શકતી નથી. રાગ ઉત્પત્તિનું કારણ તો સ્વભાવથી જ ચ્યુત થવું છે. રાગનું લક્ષ કરવાથી પણ રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. રાગ તો નૈમિતિક પરિણામ છે, સ્વાભાવિક પરિણામ નથી. હવે રાગને તું જીવનો માનસ, બીજી અપેક્ષાથી જોઈએ, પર્યાર્થિક નહીંથી જોઈએ, વ્યવહાર નહીંથી જોઈએ તો, અથવા અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી જોઈએ તો રાગ જીવની સત્તામાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ એ રાગને જીવ કેમ ન કીધો? તો કે રાગ જીવનું અશુદ્ધ પરિણામ હોવા છતાં એ અશુદ્ધતાનું લક્ષ છોડાવવું છે. હવે જો તું રાગ જીવનો છે એમ કરીને રાગનું જ લક્ષ કર્યા કરીશ તો જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ નહીં કરી શકે. રાગને તું ગૌણ કર, રાગમાં છુપાયેલો શુદ્ધ સ્વભાવ એને મુખ્ય કર. રાગ સ્વાભાવિક પરિણામ નથી એનો સ્વીકાર કર. રાગ નૈમિતિક પરિણામ છે, એટલે રાગની ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત કારણ કર્મનો ઉદય છે. જીવનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ નથી. જો ગુરુદેવ તો ચારે બાજુથી વાત કરે રાગની. આમ એવું સિદ્ધ કરે કે રાગ પોતાનું સ્વરૂપ નથી એવો ખ્યાલ આવે. રાગ તારું શોભાસ્પદ કાર્ય નથી. શોભાસ્પદ કાર્ય તો તું જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમન કર તો શોભાસ્પદ કાર્ય છે. ક્યારેક આપણે કહીએ છીએ કે ખાનદાન ઘરનો દીકરો હોય, જુગાર રમીને આવે, દારૂ પીને આવે, રેસમાં પૈસા હારીને આવે, ક્રિકેટમાં પૈસા હારીને આવે. મા બાપ એમ કહે કે આ મારો છોકરો જ નથી, મારો દીકરો જ નથી, તું ઘરની બહાર નીકળી જા. તો તારો પોતાનો દીકરો નથી? તો કે મા બાપ જે ખાનદાન છે એ ખાનદાનીને શોભે એવું કાર્ય ન કર્યું માટે એને કહ્યું કે મારો દીકરો નથી. મા બાપ જાણે છે કે આ તો પોતાનો દીકરો છે. પણ વેરી મચ રાજભાઈ, થેન્ક યુ. હા, એમ અહીંયા રાગની ઉત્પત્તિ જ્ઞાયક સ્વભાવને શોભે એવી નથી. જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફથી જોઈએ તો રાગ કરી શકે એવો મારો સ્વભાવ જ નથી. રાગ તો દુઃખદાયક પરિણામ છે, વિકારી પરિણામ છે, વિભાવરૂપના પરિણામ છે, નૈમિતિક પરિણામ છે, પરના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પર્યાયની પોતાની યોગ્યતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. એને જીવના સ્વભાવને કાંઈ લાગતું ઓળખતું નથી એમ કે ગુરુદેવ.
તો આવો રાગ એ રાગને અજીવ કીધો. જેમ 5 અજીવ દ્રવ્યોનું લક્ષ છોડવા જેવું છે, એમ તારી જ સત્તામાં સ્વભાવથી ચ્યુત થવાથી જે રાગ ઉત્પન્ન થયો એ રાગનું પણ લક્ષ છોડવા જેવું છે. જેમ 5 અજીવ દ્રવ્યોનું લક્ષ છોડીશ તો જ્ઞાયક તરફ વળી શકીશ, એમ રાગનું લક્ષ છોડીશ તો જ્ઞાયક તરફ જઈ શકીશ. જેમ 5 અજીવ દ્રવ્યો એ તો જીવની સત્તાથી પૃથક ને જુદા છે. રાગ જીવથી એના જેવો જુદો નથી. 5 પરદ્રવ્યો તો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદા છે. ત્યાં પૃથકત્વ છે. જ્યારે જીવનો સ્વભાવ અને રાગ એની વચ્ચે તો અન્યત્વ છે. જીવને 5 પરદ્રવ્યો કરતા તો નજીકનો સંબંધ રાગ સાથે છે. રાગ છે વિભાવ વિકાર, પણ કાર્ય તો જીવની સત્તામાં થયું છે. પણ અત્યારે જીવની સત્તામાં શું ઉત્પન્ન થયું, કોણે કર્યું, એ વિષય નથી. કોનું લક્ષ કરવાથી જીવને સમ્યક દર્શન થાય, ક્યાં દ્રષ્ટિ મૂકવાથી જીવને સમ્યક દર્શન થાય, ક્યાં ઉપયોગ મૂકવાથી જીવને સમ્યક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, એ વિષય છે. તો કે રાગનું લક્ષ કરવાથી સમ્યક દર્શન થાય કે જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી સમ્યક દર્શન થાય, તો જ્ઞાયક સ્વભાવને જીવ કીધો, એ અપેક્ષાએ રાગને અજીવ કીધો. તારો વર્તમાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય, એ ઉત્પત્તિની સાથે રાગ તરફ ઢળે કે જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ ઢળે તો સમ્યક જ્ઞાન થાય. તો કે મારો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણતો ઉત્પન્ન થાય તો મને સમ્યક જ્ઞાન થાય. રાગ તો અજીવ છે, અજીવનું લક્ષ કરતા તો અજીવનું જ્ઞાન થાય. જીવ એટલે જ્ઞાયકનું જ્ઞાન ન થાય. તારી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પત્તિની સાથે રાગ તરફ એકાગ્ર કરવી છે કે જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ એકાગ્ર કરવી છે? જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરવી છે કે રાગમાં સ્થિરતા કરવી છે? રાગ ક્ષણિક છે, ત્યાં સ્થિરતા થઈ નહીં શકે. રાગ ક્ષણિક છે, એનું ધ્યાન નહીં થઈ શકે. રાગ તો વિકારને વિભાવ છે, એનું લક્ષ કરીને તું શું કરીશ? જ્ઞાયક સ્વભાવ તો ત્રિકાળ છે, પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, એનું ધ્યાન થઈ શકે છે. તો ધ્યાન કોનું કરવું? રાગનું કરવું કે જ્ઞાયક સ્વભાવનું કરવું? રાગનું ધ્યાન કરવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થશે કે જ્ઞાયકનું ધ્યાન કરવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થશે?
તો રાગ જેમ તું અજીવનું લક્ષ છોડે છે એમ રાગનું લક્ષ છોડ. જેમ તને તારા જ્ઞાનમાં અજીવ જણાતા એ પરદ્રવ્યપણે ભાસે છે એમ રાગ તારા જ્ઞાનમાં જણાતા એ તને નૈમિતિક પરિણામ અજીવ છે એમ તારા જાણપણામાં આવવું જોઈએ. જ્યાં રાગ અજીવ જણાણો તો એનું લક્ષ છોડ્યું અને પોતાના જ્ઞાન ઉપયોગે જ્ઞાયકને વિષય બનાવ્યો તો જે જ્ઞાયક ત્રિકાળ છે એ જ્ઞાનમાં જણાણો, એ જ્ઞાયક શુદ્ધ છે એમ જ્ઞાનમાં જણાણો, એ જ્ઞાયક પરિપૂર્ણ છે એમ જ્ઞાનમાં જણાણો, એ જ્ઞાયક અનંત ગુણાત્મક છે એ જણાણો, એ જ્ઞાયક દ્રષ્ટિનો વિષય, શુદ્ધનીનો વિષય અને ધ્યાનનો વિષય છે એમ જણાણું. એવા જ્ઞાયકનું લક્ષ થતા એટલે કે અજીવનું લક્ષ છૂટતા અને જીવનું લક્ષ થતા, જીવનું લક્ષ થતા એટલે જ્ઞાયકનું લક્ષ થતા જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. રાગ. થેન્ક યુ વન્સ અગેન રાજુભાઈ. હાજી. રાગ અજ્ઞાનીનો રાગ એ અનંત સંસારનું કારણ છે. જ્ઞાનીનો રાગ અલ્પ સંસારનું કારણ છે સંસારનું કારણ. રાગ અજ્ઞાનીનો હોય કે જ્ઞાનીનો છે છોડવા જેવો છે, હેય તત્વ છે, વિભાવ અને વિકાર છે, નૈમિતિક પરિણામ. રાગ રાગમાં તફાવત છે. અજ્ઞાનીનો રાગ 4 કસાય સહિત છે. સમ્યક દ્રષ્ટિનો રાગ 3 કસાય સહિત છે. શ્રાવકનો રાગ 2 કસાય સહિત છે. મુનિનો રાગ 1 કસાય સહિત છે. 12માના અંતે રાગ છૂટી જાય છે. ચાર કસાય સહિતનો રાગ પણ દુઃખદાયક, 3 કસાય સહિતનો રાગ 4 કસાય કરતા ઓછો દુઃખદાયક, 2 કસાય સહિતનો રાગ એ 3 કસાય કરતા ઓછો દુઃખદાયક, 1 કસાયનો રાગ અલ્પ દુઃખદાયક અને 1 કસાય જેટલો રાગ છૂટી જાય પછી જીવનો ઉપયોગ જ્ઞાયકમાંથી પલટીને બહાર આવતો જ નથી. એ જ્ઞાયક સન્મુખ સાદી અનંતકાળ થઈ ગયો. આ વાત થઈ રાગની. હવે દ્વેષની વાત કરે છે. જે અપ્રીતિરૂપ દ્વેષ છે, અપ્રીતિ એટલે અણગમો. તમે એનું નામ મારી પાસે લેતા જ નહીં, અણગમો. આ વસ્તુ તમને કેટલી વાર કીધી છે કે મને પસંદ નથી, જમવાના ટેબલ ઉપર ના મૂકવી, એવો અણગમો.
પરપદાર્થને જોતા જેના પ્રત્યે દ્વેષનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય એ અપ્રીતિરૂપ દ્વેષ તો જે અપ્રીતિરૂપ દ્વેષ જેમ જીવને પરપદાર્થો પ્રત્યે પ્રીતિનો ભાવ છે એમ જીવને ઘણા પરપદાર્થો પ્રત્યે અપ્રીતિનો ભાવ છે. પ્રીતિ અને અપ્રીતિ, રાગ અને દ્વેષ છે પર્યાય. પણ આ પર્યાયને અત્યારે અજીવ સિદ્ધ કરવી છે. અજીવ કેમ સિદ્ધ કરવી છે? તો કે જેનું જેનું લક્ષ કરવાથી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. જેનું જેનું લક્ષ કરવાથી શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ શકતી નથી. એ બધાને અજીવ કહેવાય છે. જેમ અજીવ 5 દ્રવ્યનું લક્ષ છોડવા જેવું છે તેમ રાગ અને દ્વેષ એનું પણ લક્ષ છોડવા જેવું છે. જેમ 5 દ્રવ્યોનું લક્ષ છોડવા જેવું છે એને અજીવ કીધો, એમ રાગ દ્વેષનું લક્ષ છોડવા જેવું છે માટે એને અજીવ કીધા. રાગ દ્વેષ સ્વાભાવિક કાર્ય નથી ને સ્વાભાવિક કાર્ય નથી માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી. કારણ કે જીવ તો સ્વભાવથી મોહ રાગ દ્વેષ રહિત વિતરાગ સ્વભાવી છે. જેમ સિદ્ધ પરમાત્માને સાદી અનંતકાળ પ્રતિ સમય પરિપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ રહી છે. તો જે સાદી અનંતકાળ પરિપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રતિ સમય પ્રગટ થાય છે એ આવે છે સિદ્ધ પરમાત્માના આત્મ સ્વભાવમાંથી. એનો અર્થ એમ કે પરમાત્માનો આત્મ સ્વભાવ એ તો વિતરાગ સ્વરૂપ છે. તો કે જેમ પરમાત્મા પાસે સ્વભાવ વિતરાગ સ્વરૂપ છે અને પ્રતિ સમય પરિપૂર્ણ વિતરાગતા સાદી અનંતકાળ પ્રગટાવી શકે છે, તેમ તારો જીવ પણ એનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પણ પરિપૂર્ણ વિતરાગ છે. પણ એવી પરિપૂર્ણ વિતરાગ સ્વભાવ તરફ તે લક્ષ કર્યું નહીં. માટે તારી પર્યાયમાં પરિપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ નહીં. જ્ઞાયક વિતરાગ સ્વરૂપ હોવા છતાં તને તારા ભાવમાં તારા જ પોતાના જ્ઞાયકનો મહિમા આવ્યો નહીં. મહિમા આવ્યો નહીં માટે દ્રષ્ટિને ઉપયોગે જ્ઞાયકને વિષય બનાવ્યો નહીં અને જ્ઞાયકે એને વિષય બનાવ્યો નહીં માટે એમાંથી પરિપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ નહીં.
તારામાં શક્તિ રૂપે છે, પણ શક્તિ રૂપે છે એને વ્યક્ત કરવા માટે પુરુષાર્થ જોઈએ. ગાયના આંચળમાંથી દૂધ કેટલું નીકળે? તો કે બળુકી બાઈ એમાંથી કાઢે એટલું દૂધ નીકળે. એમ જ્ઞાયકમાંથી વિતરાગતા વર્તમાન પરિણામમાં કેટલી પ્રગટ થઈ શકે? તો કે આત્મા જેટલો પુરુષાર્થ કરે એટલી પ્રગટ થઈ શકે. ચતુર્થ ગુણસ્થાનવર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ, એનો પુરુષાર્થ એટલો કે એક કસાઈનો નાશ કર્યો તો સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટ થયું, એટલી વિતરાગતા પ્રગટ થઈ. પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવક, એને 2 કસાઈનો નાશ કર્યો તો એટલી વિતરાગતા પ્રગટ થઈ. મુનિરાજે 3 કસાઈનો નાશ કર્યો તો એટલી વિતરાગતા પ્રગટ થઈ. અરિહંસિત પરમાત્માએ સર્વ કસાઈનો નાશ કર્યો તો પરિપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ. એ વિતરાગતા જ્યાંથી પ્રગટ થાય છે, જે વિતરાગ સ્વભાવી છે, જેનું સ્વરૂપ ત્રણેય કાળ વિતરાગ રહે છે, એને અહીંયા જીવ અધિકારમાં જીવ કહેવો છે. અર્જુનને એકલી આંખ દેખાય છે, તને એકલો વિતરાગ સ્વાભાવિક નાયક દેખાવો જોઈએ. જેમ અર્જુનનું લક્ષ આંખ ઉપર છે અને આંખ વિંધવા તત્પર છે, એમ તને તારું સ્વરૂપ, હું વિતરાગ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ છું, હું જ્ઞાયક છું, ત્યાં તારી દ્રષ્ટિ ત્યાંથી ખસવી ન જોઈએ. ત્યાં દ્રષ્ટિ પડે એ જ સમયે વિતરાગતાનો અંશ પ્રગટી જાય છે. જેમ રાગનું લક્ષ છોડાયું એમ દ્વેષને પણ અજીવ કીધો, એનું લક્ષ છોડાયું. જેમ રાગને પૂતગલના પરિણામ કીધા એમ દ્વેષ પણ પૂતગલના પરિણામ છે. જેમ રાગને કરી શકે એવો જીવ પાસે સ્વભાવ નથી, એમ દ્વેષને કરી શકે એવો જીવ પાસે સ્વભાવ નથી. જેમ રાગને કરી શકે એવી યોગ્યતા પરિણામમાં છે, પર્યાયમાં છે, એમ દ્વેષને કરી શકે એવી યોગ્યતા પર્યાયમાં છે. જેમ રાગ ઉત્પત્તિમાં કર્મનો ઉદય એને નિમિત્ત કારણ કહ્યું, એમ દ્વેષની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત કારણ પણ કર્મનો ઉદય છે. કર્મનો ઉદય પોતે પૂતગલ છે, અજીવ છે, અને એનું લક્ષ ઉત્પન્ન કરવાથી અજીવ રૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન થયા છે. એટલે રાગ દ્વેષને પણ અજીવ કીધા. ભાઈ, અમે તો સંસારમાં રહીએ છીએ, અમને રાગ દ્વેષ તો થાય ને, અમે માણસ છીએ. બોલો, રાગ દ્વેષને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, પોતાને માણસ માને છે. રાગ દ્વેષ જીવનું સ્વરૂપ નથી એવું શબ્દથી તો પેલા ચિંતન કર. નિર્વિકલ્પ થવાની વાત તો પછી છે.
તત્વ પેલા ન સમજાય તો અનુભૂતિ ક્યાંથી કરે? તો અહીંયા દ્વેષને પણ પૂતગલના પરિણામ કીધા છે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી શાસનના એક બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા, પ્રચુર સંવેદન કરનાર, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. કડીકાળ સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવ યુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. ભેદ જ્ઞાનમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં પધારનાર જંબુદ્વીપસ્ય સર્વે જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષ જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન સાક્ષાત ગુરુ અને ધાતુકી વિધિ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.